गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का ये शब्द, इस विच सतगुरां ने पुराण दियां जिहड़ियां घटनावां ने उन्हां नूं उदाहरण दे रूप विच वरतिया, पर उस पुरातनता दे अर्थ जिहड़े ने वो वर्तमान विच कीते। इस बेनती नूं फिर मैं अर्ज करांगा कि गुरु तेग बहादुर साहब ने 4 प्रमाण अज पुराण विचों लए। उस विच पहला गनका दा, ध्रुव दा, अजामल दा, हाथी दा, पर ये चारे दे चारे जिहड़ियां घटनावां ने जां ये कहानियां ने जां ये साखी है, ये असल पुराणा विचों आउंदी है। ते ये भी मैं अर्ज आपनूं कथा तो पहला करांगा कि इन्हां पुराणिक जितने भगत ने उन्हां दे प्रति ये मत विचार बना के बह जाइए तां पुराणियां कहानियां सुनाई जांदे आ। वैसे गुरु ग्रंथ साहिब विच पुराण शब्द के अर्थ 2 रूपां च आए आ। उंज जे कोई पुछे पुराण ने 18 पुराण ने। पुराण का लफ्जी अर्थ हुंदा है प्राचीन। पुराण का अर्थ है बहुत पुरानी वापरी कोई घटना। गुरु ग्रंथ साहिब विच एक तां पुराण शब्द जो है वो पुरातन प्रभु की वडियाई के रूप में वरतिया, ते दूसरा जिहड़ा पुराण शब्द है वो सतगुरां ने हिंदू मत के 18 पुराणों के संबंध में वरतिया है। थोड़ा जिहा इस शब्द नूं फिर मैं अर्ज करांगा। जिवें हुण वेद शब्द है, पुराण शब्द है, किते वेद जिहड़ा है वो 4 ग्रंथां के रूप में आउंदा है गुरु ग्रंथ साहिब विच, ते किते सतगुरु वेद नूं स्पिरिचुअल ज्ञान वास्ते वरतदे आ, रूहानी ज्ञान लई। लफ्ज़ तां वेद ही है। जिवें असीं पाठ करने आ, जत पहारा धीर सुनियार अहरण मत वेद हथियार, उत्थे ग्रंथ नहीं, लफ्ज़ वेद ही है। उंज वैसे वेद का लफ्जी अर्थ भी ज्ञान ही हुंदा है। उत्थे वेद का अर्थ करांगे असीं रूहानी ज्ञान। वेद शब्द वरतिया सतगुरां ने। इसे तरह एक शब्द जपजी साहिब च होर है, गुरमुख नादन गुरमुख वेदन गुरमुख रहा समाई। उत्थे शब्द भी जिहड़ा वेदक वरतिया है वो भी रूहानी ज्ञान दे लई है, ना कि उन्हां 4 ग्रंथां लई। इसे तरह पुराण शब्द है, क्योंकि पुराण शब्द प्रभु सिफत लई भी वरते है, ते पुराण शब्द जिहड़ा है वो ग्रंथां लई भी वरतिया है। ये लफ्ज़ नाणे नाल भी आउंदा है ते नन्ने नाल भी आउंदा है, पुराण ते पुराण। सतगुरां दा एक अमृत बचन है, आप जी हजूर दे बचन पढ़दे हो, पोथी पुराण कमाईए। गुरु नानक साहिब दा शब्द है, अछल छलाई न चलै न घाओ कटारा कर सकै। उत्थे लफ्ज़ आया पुराण ते नाल आया पोथी। हुण इहदे अर्थ हो गए, ये पुराण दा अर्थ है पुरातन ग्रंथ जिन्हां विच परमात्मा दियां सिफत दियां बातां कहीआं ने, उहदा अर्थ हो गया पुरातन। पोथी पुराण कमाईए। एक असीं इत्थे कथा कीती सी बहुत साल पहला रामकली सद दी। उहदे विच सतगुरु ने कहा सी, केसो गोपाल पंडित सद्यो हर हर कथा पढ़ें पुराण जियो। लफ्ज़ उत्थे भी पुराण आया। उत्थे पुराण का अर्थ है पुरातन, कि तू देख वो कथा पढ़ो जिहड़ी पुरातन परमात्मा दे यस दी है। उत्थे क्योंकि कई बारी भुलेखा पा देंदे आ जी ये महाराज ने कहा भी पुराण पढ़ो, पर असल च हिंदू धर्म विच मौत तो बाद जिस दी कथा कीती जाती उस पुराण का बकायदा नाम है गरुड़ पुराण। क्योंकि तुसीं कई बारी देखिया होना उत्थे जदों किसी दी रस्म पगड़ी हुंदी वो कहा जाता है कि गरुड़ का पाठ होवेगा। इत्थे सतगुरां ने हर हर कथा पढ़े पुराण जियो। इहदा अर्थ हो गया कि पुरातन प्रभु। मैं फिर बेनती करांगा कि पुराण लफ्ज़ जिहड़ा है, क्योंकि चारे दियां चारे घटनावां जिहड़ियां ने ये पुराण विचों ने। कुछ भागवत पुराण विचों ने, कुछ विष्णु पुराण विचों ने। इत्थे सतगुरु ने फिर इस शब्द नूं प्राचीनता दे नाल नाल इहदे नवीनता दे अर्थ नहीं मरन दिते। मैं इहनूं थोड़ा जिहा फिर लफ्ज़ नूं दोहरा देना। घटनावां बड़ियां पुराणियां ने। ये भी सच मैं कहा हिंदूइज़म के ग्रंथां नाल संबंधित ने।
ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰੂਹਾਨੀ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਸਮਝ ਕੇ ਨਿੰਦਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ, ਜੇ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਸਾਖੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੈ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੈ ਸੁਨ ਸਾਖੀ ਮਨ ਜਪ ਪਿਆਰ, ਅਜਲ ਅਜਾਮਲ ਕਹਿ ਉਦਰਿਆ ਏਕ ਬਾਰ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਭਗਤ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਗਤ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਨੇ। ਅਜਾਮਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਬਾਲਮੀਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਇਹ ਗਜੇਂਦਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਗਨਕਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਧੰਨਾ ਜੀ ਦਾ, ਧੰਨੇ ਸਾ ਸੇਵਿਆ ਬਾਲ ਬੁੱਧ, ਤਰਲੋਚਨ ਗੁਲਮਿਲ ਭਈ ਸਿੱਧ, ਰਵਿਦਾਸ ਧਿਆਏ ਪ੍ਰਭੂ ਅਨੂਪ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੋਬਿੰਦ ਰੂਪ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਪੁਰਾਣ ਭਗਤ ਵੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀਕਾਰ ਭਗਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਮਿਲਣਗੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ। ਇੱਕ ਬਾਣੀਕਾਰ ਮਿਲਣਗੇ, ਇੱਕ ਬਾਣੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰੇਗੀ। 14 ਭਗਤ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਣੀਕਾਰ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ, ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ, 14 ਭਗਤ ਨੇ। ਪਰ ਤਰਲੋਕ ਤੇ ਬਾਣੀਕਾਰ ਥੋੜੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਬਾਣੀਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਦੂਰਬਾ ਪਰੂਰੋ ਅੰਗਰੈ, ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਬਾਣੀਕਾਰ ਭਗਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਿਦਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਪੁਰਾਤਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਦਾ, ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਪੁਰਾਤਨ ਭਗਤ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਸਾਖੀ, ਚਲੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਗਿਆ ਸਾਖੀ। 3 ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਤ, ਦੂਸਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਖੀ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਘੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਬਾਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਖਿਕ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਤ ਸੁਣਾਓ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਖੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਜੁੜ ਗਈ। ਬਾਤ, ਫਿਰ ਸਾਖੀ, ਤੇ ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਸੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਸੰਤ ਸੀ ਜੀ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਥੋੜਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਬਾਤ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਬਾਤ ਦੀ ਵੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸੰਕੀਰਨਤਾ ਨਾਲ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਾਤ ਸ਼ਬਦ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਖੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਾਖੀ ਦਾ ਅਰਥ ਜਦੋਂ ਉਸ ਬਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਹੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਿਆ। ਮੈਂ ਇਉਂ ਕਹਾਂ, ਬਾਤ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ, ਸਾਖੀ ਇਹਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਪੂਰੀ ਪੁਣਛਾਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਲ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਮਹੀਨਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਹਿਸਟਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਬਾਤ ਤੋਂ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬਾਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਾਮੀਦਾਰ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਵਾਲੇ ਬਾਲੇ ਨੇ, ਜੰਡਿਆਲੀਏ ਨੇ ਸਾਖੀ 'ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਮਤ ਹੋਈਏ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਤ ਸੁਣਾਈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਪੈੜੇ ਮੌਕੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲਿਖੀ ਬਾਤ, ਸਾਖੀ ਬਣ ਗਈ। ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਾਤ ਹੀ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਇੱਕ ਬਾਤਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸ਼ਬਦ, ਆਵੋ ਸੰਤ ਪਿਆਰਿਓ ਅਕਥ ਕੀ ਕਰੈ, ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਬਾਤ ਹੁੰਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਣ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਦਵੰਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ,
ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੀ ਅਕਲ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਅੱਗੇ ਆਖ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਪੈੜੇ ਮੁਖੇ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਸਾਖੀ ਬਣ ਗਏ। ਅੱਜ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਏ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਵੀ ਗਲਤ, ਆ ਵੀ ਗਲਤ, ਆ ਵੀ ਗਲਤ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਵਿਦਵਾਨ, ਚਾਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੱਸੋ ਜਿਹਨੇ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗਾ ਮਿਲਾਵਟ ਉਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਤ ਸਾਖੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੈਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰਨੀ ਉਹਨੇ 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਥਾਕਾਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਸ ਵੀ ਭਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਟੁੰਬੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਢਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਦੀਆਂ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬਇਆ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਸਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾ, ਬਾਸੀ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਬਾਸੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਰਤਮਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਦੀਆਂ, ਭਗਤ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਚਾਂਗੇ ਟਿਊਕ ਮਾਤਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ, ਸੁਲਤਾਨ ਪੁੱਛੇ ਸੁਨ ਬੇ ਨਾਮਾ, ਦੇਖੋ ਰਾਮ ਤੁਮਾਰੇ ਕੰਮ। ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਰੁਦਨ ਕਰੈ ਨਾਮੇ ਕੀ ਮਾਏ, ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਭੁਜਾ ਬਾਂਧ ਭਿਲਾ ਕਰ ਡਾਰਿਓ, ਹਸਤੀ ਕਰੋ ਮੂੰਡ ਮੈਂ ਮਾਰਿਓ, ਇਹ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੁਸ ਮੁਸ ਰੋਵੈ ਕਬੀਰ ਕੀ ਮਾਈ, ਇਹ ਬਾਰਕ ਕੈਸੇ ਜੀ ਜੀਵੈ ਰੁਗਰਾਈ, ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਗੰਗ ਗੁਸਾਇਣ ਗੈਰ ਗੰਭੀਰ, ਜੰਜੀਰ ਬਾਂਧ ਕਰ ਖਰੇ ਕਬੀਰ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਵੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੈ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਲਾਲੋ ਵਰਤਮਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ, ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ 4 ਸ਼ਬਦ ਬਾਬਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ, ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਤੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ। ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ, ਉਸੇ ਜੋਤ ਨੇ ਫਿਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਪਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਹੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਲਾਲੋ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਆਮਨ 78 ਹੈ, ਜਾਨ 97, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਇਹ ਸੰਮਤ ਆਇਆ, ਬਾਕੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੰਮਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਜੇ ਕਹੋ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਸਿੰਘ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਕਬੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਿਆ ਭੈਣ, ਉਹ ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮਾਈ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਪੱਖੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਦਾ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਤੇਜਭਾਨ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਤੇਜਭਾਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇਜਭਾਨ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਫੇਰੂ ਆਉਂਦਾ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਫੀਰਨ ਸ਼ਹਿ, ਫਿਰ ਵਸਾਇਆ ਫੇਰੂਆਣ, ਫੇਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਭੱਲੋ ਪਹਾਲ ਤੇਜੋ ਤਨਾ, ਤੇਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਤੇਜਭਾਨ, ਤਨਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੁੱਤਰ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਵ ਕਲ ਠਾਕੁਰ ਹਰਦਾਸ ਤਨੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਰ ਅਭਰ ਭਰੇ। ਬੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ। ਹਿਸਟਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਫੇਰੂ ਪਿਤਾ, ਬਾਬਾ ਤੇਜਭਾਨ ਪਿਤਾ। ਹਿਸਟਰੀ ਇਹ ਕਹੇਗੀ, ਪਰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਖੜਾ ਕਰਾਂਗੇ? ਸੱਚ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਲੌਜਿਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਦਲੀਲ ਨਾਲ, ਤੇ ਦਲੀਲ ਗੱਲ ਖੰਡਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਟਿੱਕਾ ਸੋ ਬਹਿਣਾ ਸੋਈ ਦੀਵਾਨ,
प्यो दादे जे विहा पोता परवान। मेरी बेनती समझ गए ना जो मैं अर्ज करनी चाहना भी ये पाठ करदे अपनी अकल का पहला मत्था टेकीए जोड़े खाने च बे अपनी सियाणप नाल अर्थ नहीं करने, तेनू पढ़ के तेरे विचों अर्थ लभने। सुनो इस बेनती नूं। फिर दूजी गल, कदी पुत्तर प्यो तो पहला जम्मिया देखे? पहला प्यो होवे ना, बाद च पुत्तर है। बाबा जी ने एक उदाहरण भी दी, रब लई पिता के जन्म के जाने पूत। पर गुरु अमरदास 25 साल गुरु अंगद देव तो वड्डा है, जिहड़ा छोटा है उन्होंने प्यो कह दिता, जिहड़ा वड्डा उन्होंने पुत बना के रख दिता। रबाबियां ने क्या गुरु घर दे गुरु साहबान दे रबाबी, सो टिक्का सो बहना सोई दीवान, प्यू दादे जे विहा पोता ते पोतरा, दो ही शब्द बचन हुंदा है। मैं सिर्फ आपनूं एक बेनती करांगा कि गुरु ग्रंथ साहिब विच कुछ शब्द उस बाणीकार दे वर्तमान दी हिस्टरी का जिक्र करते हैं, पर उस इतिहास नूं कहण दे बावजूद जुगो जुग अटल हो जाते हैं। तुझके जहांगीरी वो जुगो जुग अटल अर्थ नहीं करेगी, एक दस्तावेज बादशाह का। हुण देखो शब्द वर्तमान, सुली ते नारायण राख, सुली का हाथ कहीं ना पहुंचे, सुली होए मुआ नापाक। ये हिस्टरी है, सुली चढ़ के आया। एक बचन तुसी होर पढ़दे हो हजूर दा, लेपना लागो तिलका मूल, दुष्ट ब्राह्मण मुआ होए कर सूल। ये वो ब्राह्मण का इतिहास है जिहड़ा गुरु हरगोबिंद साहब नूं जहर देण वास्ते आया है। तां इतिहास ना, पर वो शब्द जुगो जुग अटल वाली रूहानीयत मर नहीं दे रहा। अजकल बीमारी है। मैं तो कहना जदों एक शब्द असीं सारे बेनती करिए, एक महाराज जी का बचन कहे, हर जीओ तू सुख संपत रास, राख लियो भाई मेरे को। महाराज कहते ने, हे वैगुरु तू ही मेरी संपत्ति है, तू ही मेरा सब कुछ है, राख लियो भाई मेरे को। हे प्रभु जी मेरे भरा नूं रख लै, तुद आगे अरदास। ये शब्द गुरु हरगोबिंद साहब की बुखार वेले गुरु जी ने उच्चारण किया है। जे असीं कहने जी बीमारी लिए अरदास नहीं करनी चाहिए, वेखो मैं बेनती करांगा साडी वो अवस्था नहीं हैगी। हजूर ने इतिहासक तत्थ भी दिते, शब्द दिते, पर वो सारा ज्ञान रूहानीयत है, कला इतिहास नहीं हो। बड़े शब्द आप जी नूं मिलणगे गुरु ग्रंथ साहिब विचों, ईवन कि भगत एक दूजे का जिक्र करनगे। आ जिहड़ा शब्द ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब नवाज गुसैया मेरा मत है छत्र है। ਉਹਦੇ अखीर ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ कि नामदेव कबीर तरलोचन सदना सैंतर है। ਹੁਣ देखो नामदेव कबीर तरलोचन सदना चारे बाणीकार आ, ਤੇ रविदास साहब उन्होंने कोट कर रहे। एक सिर्फ उदाहरण होर दे के ये जिहड़ी पुराणिक घटनावां अज असीं वाचन लगे हाँ, ये बड़ी बड़ी बाणी च आउंदियां ने, ते गुरु तेग बहादुर ने सच्चे पातशाह ने रज के इस उदाहरणों की वरतों की। कई सज्जन चलो कहते आ महाराज बंगाल वल गए तां ये प्रचलित सन, ते उत्थे कीआं नहीं प्यारिओ, ये घटनावां पूरे भारत दे विच प्रचलित सन। पुराण लोग पढ़ते हुंदे सन पुराने। हुण इहदे विच एक सिर्फ उदाहरण दे के गुरु ग्रंथ साहिब विच वो भी शब्द तुहानूं सब नूं चेते, मैं अर्थ नहीं उहदे करने क्योंकि वो अपने आप ही अर्थ नहीं उहदे। आसां राग च भगत धन्ना जी का शब्द गुरु अर्जुन देव दा च भगत धन्ना जी के शब्दों के विचकार है। वो पहला शब्द है भरमत फिरत बहु जन्म बिलाने, उस तो बाद आउंदा गोबिंद 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 संग, वो गुरु अर्जुन देव जी का है। अगे फिर आउंदा रिचित चेतस की ने दयाल दमोदर। हुण ये शब्द जिहड़ा आप सुनते हो, इस विच 5 बाणीकार भगतां का जिक्र है। पुराण वाले भगत नहीं, वो है नामदेव जी, कबीर जी, रविदास जी महाराज, भगत रविदास जी महाराज, भगत कबीर जी महाराज, भगत नामदेव जी, भगत सैन जी। 5वां है भगत धन्ना जी। शब्द है गोबिंद 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 संग नाम दियो मन लीना, 8 दाम को छीपरो होयो लाखीना, बुन्ना तन्ना त्याग कै प्रीत चरण कबीरा, नीच कुला जोहलारो भयो गुणी गहीरा, रविदास ढवंता ढोर नीत तिन त्यागी माया, प्रगट होवा साध संग हर दर्शन पाया, सैन नाई बुतकारिया ए घर घर सुनिया, हृदय वसिया पार ब्रह्म भगता में
ਗਣਿਆ। ਚਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਣੀਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ, ਪਰਮਾਨੰਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬੇਣੀ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪੀਪਾ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੂ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਸਿਰਫ ਸਵਰਨ ਜਾਤੀ ਵਾਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਲਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜਹੈਨ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜੀ, ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਰੱਖ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਸਿਖਰ ਤੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸ਼ੂਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਿਹਾ ਉਹ ਲੋਕੋ ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਹ ਬਿਦ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਟ ਰੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਿਦ, ਇਹ ਸਾਖੀ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਬਿਦ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚਾਰੋ। ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਪੁਰਾਤਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵਰਤਮਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖਦੇ। ਇਹ ਬਿਦ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਟ ਰੋ ਉੱਠ ਭਗਤੀ ਲਾਗਾ, ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਸਾਈਆਂ ਧੰਨਾ ਵਡਭਾਗਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਉਂਝ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ। ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਸ਼। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਨਾਮ ਤੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਔਰ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮਾਸਟਰ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਮਦਦ ਦੇਵੇਗੀ ਉਹ, ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੀ ਸਮਝਾਇਆ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਰੇ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਰਨ। ਉੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਰਥ ਕਰਨੇ। ਕਿ ਕਈ ਸੱਜਣ ਨਹੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਇਹਨੂੰ 4 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਬੱਬੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਵਾਵਾ ਬੋਲਣਾ। ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਮਾਲਵੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਵਾਵੇ ਨੂੰ ਬੱਬਾ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ ਛੱਛਾ ਬੋਲੋ, ਛੱਛਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਗੇ, ਸੱਸਾ ਹੀ ਬੋਲਣਗੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚਾਰੋ। ਵਿਚਾਰੋ, ਇਹ ਸਿਹਾਰੀ ਬਣੇ ਲਾਮੀ ਨਾ ਬਣੇ, ਵਿਚਾਰੋ ਵਿਚਾਰੋ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਪ੍ਰਭ ਕੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ। ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸ਼ਰਨ, ਸ਼ਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਨੂੰ ਜੇਨ 'ਚ ਬਹਿਈਏ, ਮਨ ਰੇ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚਾਰੋ। ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰੇ ਦੇ ਚਾਰੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਸੱਚ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਲੀਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਇੱਕ ਬੂਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾ। ਮਨ ਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚਾਰੋ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਚ। ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰੋ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਵਿਚਾਰੋ ਦਾ ਅਰਥ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਜੋ ਸੁਖ ਕੋ ਚਾਹੈ ਸਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸੁਖ ਮਿਲੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਨ ਰਾਮ ਕੀ ਲੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਜਾਓ। ਜੋ ਸੁਖ ਕੋ ਚਾਹੈ ਸਦਾ ਸ਼ਰਨ ਰਾਮ ਕੀ ਲੈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਦੁਰਲਭ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਸ ਕੀ ਸ਼ਰਨੀ ਪਰ ਮਨਾ, ਜਿਸ ਜੇਵੜ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਨਿਰਾਸਰਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ। ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਨਿਰਾਸਰਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਰੋਂ ਢਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ
ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਹੈ ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾਪਾਂ ਕਰਕੇ ਐ ਝੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਆਖਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਐਂਡ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੰਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਜਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਿਸ ਕੀ ਸ਼ਰਨੀ ਪਰਮ ਨਾ ਜਿਸ ਜੇਵੜ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਚਲੋ ਬੜੇ ਬਚਨ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ। ਸ਼ਰਨ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆਂ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੇਗਾ। ਹਰ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆਂ ਦੀ ਲਾਜ ਦਾ ਬੜਾ ਅਰਥ ਦੂੰਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਨੋਜ਼ੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਗਤਹੀਣ ਨਾਨਕ ਜੇ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਖਸਮੈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਈ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਲੈਣੇ ਅੱਜ। ਭਗਤਹੀਣ ਨਾਨਕ ਜੇ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਖਸਮੈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਾ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਖਸਮ ਇਹ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਸਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਮੇਰੇ ਚੌਗਣ ਨੇ, ਮੈਂ ਗੁਨਾਹ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਵਾਂ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਪੁਣੇ ਦੀ ਲਾਜ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੇਗਾ। ਵੇਖੋ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਖਸਮੇ ਨਾ ਹੋਣਾ ਜਾਈ। ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਖਸਮਾਨਾ ਕਰ ਪਿਆਰੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਪੁਣੇ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖ। ਬੁਰੇ ਭਲੇ ਖਮ ਥਾਰੇ, ਚੰਗੇ ਆ ਮੰਦੇ ਆ ਤੇਰੇ ਆ ਮਾਲਕਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਮੈਂ 2 ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮ ਇੰਨੇ ਕੁ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਗੁਨਾਹ ਇੰਨੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਸਮਾਜ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਭਗਤ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਜੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿਆ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਜੋ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਕਦੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁਜਾਰੀ ਜਮਾਤ ਕਦੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਸ ਖਰੀਂਡ ਨੂੰ ਛਿੱਲਣਗੇ। ਭਗਤ ਸਦਨਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਵੀ ਤੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਤੂੰ ਕਸਾਈ ਪੁਣੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਕਰੇ, ਦੂਜਾ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਸਤਾਇਆ, ਤੀਜਾ ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਸਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜੰਮ ਪੁੱਠਾਂ ਲਟਕਾਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੜਾਏ 'ਚ ਤਲੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝੋ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਮਿੱਠਾ ਜਿਹਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਗਿੱਦੜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੂਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨਾ, ਫਿਰ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਛੱਡੋ, ਜਾਣਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਗਤ ਨਾਮ ਸਦਨਾ ਆਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਨ੍ਰਿਪ ਕੰਨਿਆ ਕੈ ਕਾਰਨੇ, ਇੱਕ ਭਇਆ ਭੇਖ ਧਾਰੀ, ਮਨ ਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚਾਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਪਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿਓ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਜੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਪੰਨੇ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੀ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ, 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਰੱਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਗਾ ਤਾਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਾਲ, ਕਥਾ ਵਾਚਕ ਨਾਲ, ਸ਼ੋਭਾ ਵੀ ਦੇਗੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਨ੍ਰਿਪ ਕੰਨਿਆ ਕੈ ਕਾਰਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਸਾਖੀ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਖੰਡੀ, ਇੱਕ ਕਾਮੁਕ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਸੁਹੱਪਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੋ ਉਹਨੇ ਪਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਣਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੇਖ ਬਣਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਰਾਜਾ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਭਗਵਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਡਰ ਹੈ। ਉਹ ਸੀ ਪਖੰਡੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਚੱਲ ਬਈ, ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਬੇ, ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਖੰਡੀ ਨੇ ਗਲ 'ਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਰੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਰੱਬਾ ਨਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈ। ਭਗਤ ਸਦਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਜੇ ਇੰਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ, ਰੱਬ ਉਸ, ਵੇਖੋ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਵਰਤੇ, ਨ੍ਰਿਪ ਕੰਨਿਆ ਕੈ ਕਾਰਨ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਭਾਵ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ, ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਓ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁੱਧੀ ਜੀ, ਮਨ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ।
राजे दी इस्त्री निप कन्या का कारण एक भया भेख धारी भेखी कामार्थी केड़ा भेखी कामतुर स्वार्थी। अगे भगत जी कहते वाकी पै सवारी मन रे प्रभ की शरण विचारो। रब इस तरह का जी असी रब की परिभाषा अपने माइंड में करने हैं। जे मेरा मन पत्थर है आप कहांगे रब भी पत्थर है, ऐसा नहीं। रब का किहड़ा रूप रेख है। होर मैं कहा असी जदों भी रब जी की गल करांगे मेल के रूप च करने, फे मोल के रूप च कदी करते ना रूप ही कहने हैं। तू बड़ा बख्शान दे तू, हाँ कते कते बाणी क्या माता है, पर ज़्यादातर गुरबाणी जिहड़ी है उन्होंने मेल रूप च संबोधन करती है। इत्थे वो शब्द वरत रहा वाकी पै सवारी। अगे तब गुण कहा जगत गुरा गोंदर्थ परोपकार जगत गुरा। ये पाठ बिंदी ला के गुरा नहीं करना। गुरा अर्थ है सतगुरु। जिवें आप जपजी साहिब च कर दो गुरा एक दे बुझाई सबना जियां का एक दाता। जिवें पाठ कर दो तुमरे गुण कहा क्या कहा मेरे सतगुरा। सतगुरा इत्थे है महाराज कहते आ सच्चे पातशाह कहते तब गुण कहा जगत गुरा। हे जगत दे गुरु वैगुरु तेरे किन्ने कु परोपकार कहा जो कर्म ना नस है। तेरी शरण विच जाके फिर भी लोग सताई जान तू पापी तू पापी तू पापी। कहने लगा मैं अक गया, मैनू एक गल दस तेरी शरण च जाके कर्म नाश नहीं होंगे। तब गुण कहा जगत गुरा जो कर्म ना नाश है। सिंह शरण कत जाई है जो जंबू ग्रस है। इसनू सतगुरु ने जफरनामे च वरते इस उदाहरण। मैं अगे बेनती करा हजूर कहते सिंह शरण बन रहे प्रभ की शरण विचारो। शेर की शरण च जान का की फायदा। सिंह शरण कत जाई है जो जंबुक। इत्थे बब्बे थले औंकड़ है जंबुक जुंबक नहीं जंबुक ग्रस है। जंबुक दर थे गिद्दड़। जे शेर की शरण विच पहुंच के भी गिद्दड़ भबकियां तो डरी जाना फिर शेर को आने का की हकदार तेरे को आउंदा की फायदा सी। इहदा मतलब है वे तू शेर है। गिद्दड़ कर्म ने जिथे शेर होवे गिद्दड़ नहीं फटकदा। जिथे रब की बख्शिश होवे उत्थे माड़े कर्मां दा लेखा नहीं फटकदा। तब गुण कहा जगत गुरा जो कर्म न नास है। सिंह शरण कत जाई है जो जंबुक ग्रस है। एक बूंद जल कारण चातरिक दुख पावे। ये कहते ने जी मरण तो बाद मुक्ति मिलेगी। वो भगत ने भी नाल काम कर दिता। कहन लगे चातरिक बूंद लई तरसदा पिया मर गया बूंद सैकदा उदू बाद तू मीह पा के समुंदर पैदा कर दे उन्हें वो समुंदर नूं फूकना क्योंकि जिउंदे नूं बूंद चाहिदी। एक बूंद जल कारने चातरिक दुख पावै। प्राण गए सागर मिले फुन काम न आवे। प्राण जो था के थिर नहीं कैसे बरमाऊं। बूढ़ मुवे नौका मिले कहो काहे चढ़ाऊं। बूढ़ दर्थ वह शब्द है डुबना है ना। डुब के मैं मर गया उदू बाद तू बेड़ियां घली जी। तू बेड़ी ना भी घलेगा मरण तो बाद मेरी लाश उंजी तर जानी। मैं कहना यार वेखो जी भगत किवें रब नाल गल्लां करदा। वो फिलासफी नहीं घोट रहा। वो ज्ञानियां वाली शब्दावली नहीं वरत रहा कि वो लटरेरी शब्द नहीं वरत रहा कि प्रभु जी ऐसे करो ऐसे। कहता नहीं सीधी जी गल है मरण तो बाद बेड़ियां आ गई मरण तो बाद त्यों जी मैं तर जाना। मैं नहीं कछ हो नहीं किछ आहे ना मोरा अवसर लज्जा राख लियो सदना जन तोरा। इसनू सतगुरु अज शब्द कह रहा मन रे प्रभ की शरण विचारो। एक शब्द कह के सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज मैं पिछले दिन यतन कर रहा हूँ कोट करी जावा नाल नाल। ये जफरनामे दे जेड़े 12 शेर पहले ने सिर्फ प्रभु की सिफत है। दास्तान बाद भी शुरू होंदी है। दूसरा शेर है शरण बारे। सतगुरु कहते हैं आमा बख्श बख्शंदा ओ दस्तगीर। एक जफरनामे शब्द होंदा है ईमा एक होंदा है अमा। ईमान का अर्थ है ईमान ते अमा का अर्थ है शरण। आमा बख्श हे परमात्मा मैनू अपनी शरण बख्श दे। जिन्होंने गुरु तेग बहादुर कह रहे हैं मन रे प्रभ की शरण विचारो। अमा बख्श शरण बख्शन वालिया शरण विच रखण वालिया। अमा बख्श बख्शंदा ओ दस्तगीर। शरण विच रखण वालिया बख्शिश करन वालिया ओ दस्तगीर। दस्तगीर का अर्थ है हथ पकड़न वाला। जिदा कोई ना हथ पकड़े वैगुरु तो हथ पकड़न वाला है। अमा बख्श बख्शंदा ओ दस्तगीर। खता बख्श
ਖਤਾ ਦਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਮਾਫੀ ਮੰਗਾ ਬੰਦਾ ਮੰਗੇ, ਗੁਨਾਹ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ ਦੂਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਕਹੇਗਾ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਆਮਾ ਬਖਸ਼ ਬਖਸ਼ੰਦਾ ਉਹ ਦਸਤਗੀਰ, ਆਮਾ ਬਖਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਬਖਸ਼ੰਦਾ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਦਸਤਗੀਰ ਤੂੰ ਹੱਥ ਪਕੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਮਾ ਬਖਸ਼ ਬਖਸ਼ੰਦਾ ਉਹ ਦਸਤਗੀਰ, ਖਤਾ ਬਖਸ਼। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਠ ਪੇ ਦੇ, ਕੁਝ ਪੁਰਾਤਨ ਇਹ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ 'ਚ ਹੈ ਰਜ਼ਾ ਬਖਸ਼। ਅਸਲ 'ਚ ਪਾਠ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਖਤਾ ਬਖਸ਼, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੇਰੀ ਖਤਾ, ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਆਮਾ ਬਖਸ਼ ਬਖਸ਼ੰਦਾ ਉਹ ਦਸਤਗੀਰ, ਖਤਾ ਬਖਸ਼। ਰੋਜ਼ੀ ਦੇਹੋ, ਤੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਇਕੱਲੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਤੂੰ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਰਿਜ਼ਕ ਵੀ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਦਿਲ ਪਜ਼ੀਰ, ਪਜ਼ੀਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਪਟ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੇ। ਦਿਲ ਪਜ਼ੀਰ, ਤੂੰ ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮਨ ਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚਾਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਕਿਤਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਕਸੇ ਪੁਸ਼ਤ ਉਫਤਦ ਪਸੇ ਸ਼ੇਰੇ ਨਰ। ਇਹਦੇ ਸਿੱਧੇ ਜੇ ਅਰਥ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਸੇ ਕਿਸ ਦੇ, ਜਿਸ ਦੇ, ਕਸੇ ਪੁਸ਼ਤ ਉਫਤਦ। ਪੁਸ਼ਤ ਉਫਤਦ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਹਾਂ। ਕਸੇ ਪੁਸ਼ਤ ਉਫਤਦ ਪਸੇ ਸ਼ੇਰੇ ਨਰ। ਸ਼ੇਰੇ ਨਰ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੇਰੇ ਨਰ ਵਰਤਿਆ, ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਕੱਲਾ। ਕਸੇ ਪੁਸ਼ਤ ਉਫਤਦ ਪਸੇ ਸ਼ੇਰੇ ਨਰ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸ਼ਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੈ। ਕਸੇ ਪੁਸ਼ਤ ਉਫਤਦ ਪਸੇ ਸ਼ੇਰੇ ਨਰ, ਨਾ ਗੀਰਦ, ਜਿਹਨੂੰ ਆ ਗਿਰਦ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗਿਰਦ ਸ਼ਬਦ ਫਾਰਸੀ ਦਾ, ਨਾ ਗੀਰਦ, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਫਟਕਦਾ ਕੋਈ, ਨਾ ਗੀਰਦ। ਬੂਜ਼ੋ, ਮੇਸ਼ੋ, ਆਹੂ ਗੁਜ਼ਰ, ਇਹ ਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਫਾਰਸੀ ਦੇ। ਚਲੋ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਸਾਰਾ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਗੁਰੂਦੇਵ ਦੀ। ਬੂਜ਼ੋ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬੱਕਰੀ, ਤੇ ਮੇਸ਼ੋ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭੇਡ, ਤੇ ਆਹੂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹਰਨ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਹੋ ਗਏ ਕਸੇ ਪੁਸ਼ਤ ਉਫਤਦ ਪਸੇ ਸ਼ੇਰੇ ਨਰ, ਜਿਹਦੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਚਿੱਠੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਪਸੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਸੇ ਪੁਸ਼ਤ ਅਫਤਦ ਪਸੇ ਸ਼ੇਰੇ ਨਰ, ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਗੀਰਦ, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਫਟਕਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੇ ਖਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੇਜੇ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੇ ਖਰਨਾ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਫਟਕ ਸਕੀਆਂ। ਜਿਹਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ। ਕਸੇ ਪੁਸ਼ਤ ਉਫਤਦ ਪਸੇ ਸ਼ੇਰੇ ਨਰ, ਨਾ ਗੀਰਦ, ਬੂਜ਼ੋ, ਮੇਸ਼ੋ, ਆਓ ਗੁਜ਼ਰ। ਆਓ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਅਰਥ ਨੇ। ਮਨ ਰੇ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ। ਕੀ ਜੀ, ਜੇ ਸਿਮਰਤ ਗਨਕਾ ਸੀ ਉਧਰੀ। ਪਾਠ ਗਣਕਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗਨਕਾ। ਜੇ ਸਿਮਰਤ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਯਾਰ ਸੌਖਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਮਰ ਕੇ ਜਾਂ ਜਿਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ। ਗਨਕਾ, ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਿੰਗਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੰਦਰਾਵਤੀ ਹੈ, ਚੰਦਰਾਮਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਂਝ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਵੇਸ਼ਵਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਨਕਾ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਗਨਕਾ, ਜਿਹਦਾ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਇਕੱਠ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇ, ਗਨਕਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਿਮਰਤ ਗਨਕਾ ਸੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਰਗੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਗਨਕਾ ਵਰਗੀ ਇਸਤਰੀ, ਗਨਕਾ ਵਰਗੀ ਵੇਸ਼ਵਾ ਉਧਰੀ, ਉਹਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੁਰਾਤਨਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ ਬੇਨਤੀ, ਇਹ ਪੁਰਾਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗੁਰਮਤਿ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪੁਰਾਣ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਤਾਂ ਕੋ, ਤਿਸ ਦਾ, ਕਿਦਾ, ਜੇ ਸਿਮਰਤ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਗਨਕਾ ਵਰਗੀ ਪਾਪਣ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕੋ ਜਸ ਉਰ ਧਾਰੋ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮਨ ਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮਨ ਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚਾਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ
ਹਰ ਪਦੇ ਦੇ ਅਰਥ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਓ ਅਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਨਿਵਲ ਭੁਯੰਗਮ ਸਾਧੇ, ਪੰਚ ਜਨਾ ਸਿਓ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁਟਕਿਓ, ਆਦਿਕ ਅੰਗ ਬੁੱਧ ਬਾਂਧੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਬਿਦ ਮਿਲਣ ਨਾ। ਇਹ ਤੁਕ ਹਰ ਪਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਅਰਥ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਕ ਪੂਰੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚਾਰੋ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਸਿਮਰਤ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਹੈ, ਜੇ ਸਿਮਰਤ ਗਨਕਾ ਸੀ ਉਦਰੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਗਨਕਾ ਵਰਗੀ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਕੋ ਜਸ ਉਰ ਧਾਰੋ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ 400 ਸਾਲਾ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਹੈ, ਤੇ ਇਉਂ ਸਮਝੋ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 350 ਸਾਲ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਜਿਹੇ ਅਰਥ ਵਰਤਾਂ, 350 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। 400 ਸਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਬਣੇ। ਹੁਣ ਇਹ 350 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਹ 3500 ਕੀ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਯੁੱਗ ਬਦਲ ਜਾਣ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਪਦਾ ਪੁਰਾਤਨਤਾ ਨਾਲ ਨਵੀਨਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਕੋ ਜਸ, ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਜਸ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਕੋ ਜਸ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਅਰਬਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦਮ ਕਹੀ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਕੋ ਜਸ, ਉਹਦਾ ਜਸ। ਤਾਂ ਕੋ ਜਸ ਉਰ ਧਾਰੋ, ਉਹਦੇ ਜਸ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ, ਗਨਕਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਥਾ 'ਚ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਵੀ ਪਾਈ, ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਾਤਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲੜੀਵਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੇਸ਼ਵਾ ਸੀ, ਇਹ ਤਨ ਪੈਸੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵੇਚਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਦੀ ਦੀ ਰਾਤ ਸੀ, ਬਾਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਪਏ। ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਤੋਤਾ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ, ਬਾਤ ਸਾਖੀ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਫਰਕ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰਿਓ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤਿੰਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਤੀਆਂ, ਕੁਝ ਬਾਤਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਹਿਸਟਰੀ। ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਭਿੱਜ ਗਏ ਉਸ ਸਾਧੂ ਦੇ, ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਭਿੱਜ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਤੀ ਜਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਉਹ ਵੈਸ਼ਿਆ ਗਨਕਾ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਪੜਿਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬੂਹਾ ਖੋਲਿਆ। ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਬਦ ਸਨ, ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਰਾਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਰਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੰਡ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੋਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਰਾਣ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਗਿੱਲੇ ਸਨ, ਅੰਗੀਠੀ ਪਕਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲਣ ਤੋਂ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਔਰਾ ਬੜਾ ਵਰਤਣਾ ਤੇ ਕਈ ਸੱਜਣੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਉਡਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਬਾ ਮੰਡਲ ਹੁੰਦਾ ਤਨ ਦਾ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਬੈਠਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਬਦਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕੁਝ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਥਾ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਉਹ ਬੈਠਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਆਲ ਬਦਲੇ। ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਆਪ ਹੀ ਉਹਨੇ ਰੋ ਪਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਆ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮੈਂ ਪਾਪਾਂ 'ਚ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਤੋਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੇਰਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਧੋਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਹਿੰਦਾ, ਆਹ ਤੋਤਾ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਰਾਮ ਨਾਮ ਕਹਿਣਾ ਵਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੰਘਦਿਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਬੋਲ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਿਖਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਚਿੱਤ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਬੈਠੇਂਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਪਾਪ। ਉਹ ਮੂੰਹ ਅੱਡ ਕੇ ਬਗਿਆੜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਗਰਮੱਛ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣਗੇ। ਆਹ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਦੇ ਚੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ। ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਤੈਨੂੰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪਾਣਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਧੂ ਨੇ ਤੋਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦੇ ਗਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਟ ਉਧਾਰ ਦਾ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਵੇਂ ਇੱਕ ਕਣੀ ਕਿਹਾ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਕਣੀ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਦਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਸ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ, ਤੂੰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਬੋਲ। ਉਹ ਤੋਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ
ਅੰਦਰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਗਈ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜੀ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗਣਕਾ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਣਕਾ ਪਾਪਣ ਹੋਏ ਕੈ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਗਲਹਾਰ ਪਰੋਤਾ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਅਚਾਨਚਾ ਗਣਕਾ ਵਾੜੇ ਆਏ ਖਲੋਤਾ। ਦੁਰਮਤ, ਗੁਰਮਤ ਨਹੀਂ, ਦੁਰਮਤ ਦੇਖ ਦਿਆਲ ਹੋਏ, ਹੱਥੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੋਸ ਤੋਤਾ। ਹੱਥੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੋਸ ਤੋਤਾ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਖੇਲ ਗਿਆ ਦੇ ਵਣਜ ਸੋਤਾ। ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਉਹਦਾ ਭਟਕਣਾ ਸੀ ਮਨ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਈ ਸੱਜਣ ਚਲੋ ਮਾਲਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਦੂਜਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਖੰਡੀ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜੇ। ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤਿਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕ ਜੂਗਾ ਅੰਦਰ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਖੇਲ ਗਿਆ ਦੇ ਵਣ ਸੋਤਾ, ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਤਿਸ ਤੋਤਿਉ ਨਿਤ ਪੜ੍ਹਾਏ ਕਰੇ ਅਸੋਤਾ। ਪਤਤ ਉਦਾਹਰਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੁਰਮਤ ਪਾਪ ਕਲੇਵਰ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਤੋਕਿਆ, ਕਲੇਵਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਬੋਡੀ, ਤਨ। ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦੁਰਮਜ ਸੀ, ਪਾਪਾਂ ਸੀ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਉਹਦਾ ਪਾਪਾਂ ਵਾਲਾ ਸਰੀਰ ਧੋਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਤੂੰ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲੈ। ਮਨ ਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚਾਰੋ, ਜੇ ਸਿਮਰਤ ਗਨਕਾ ਸੀ ਉਦਰੀ, ਤਾਕੋ ਜਸ ਉਰ ਧਾਰੋ ਰਹਾਓ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਅਟਲ ਭਇਓ ਧੂ। ਕੁਝ ਪੁਰਾਤਨ ਬੀੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਦੇ ਦੇ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਰਾਰਾ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਛਪਿਆ ਹੁਣ। ਧਰੂਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਪਾਠ ਹੈ ਅਟਲ ਭਇਓ ਧੂ ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰਨ। ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰਨ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੁਕ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚਾਰੋ। ਅਟਲ ਧਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਅਟਲ ਪਦਵੀ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਰ ਨਿਰਭੈ, ਅਰ ਦਾ ਅਰਥ ਅਤੇ ਨਿਰਭੈ, ਭੈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਪਦ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਪਾਈ, ਉਹ ਭੈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਹੈ ਪੁਰਾਣ, ਇਹ ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਖੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਅਟਲ ਭਇਓ ਧਰੂ ਜਾ ਕੇ ਸਿਮਰਨ, ਅਰ ਨਿਰਭੈ ਪਦ ਪਾਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪੁਰਾਤਨਤਾ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਹਰਤਾ ਇਹ ਬਿਦ ਕੋ ਸੁਆਮੀ, ਤੈਂ ਕਾਹੇ ਬਿਸਰਾਇਆ। ਮਨ ਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚਾਰੋ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਧਰੂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਚੇਟਕ ਲੱਗੀ ਦੀ ਉਮਰ ਲਿਖੀ 5 ਬਰਖ ਕੋ ਅਨਾਥ ਧਰੂ ਬਾਰਖ, ਇਹਦੀ ਏਜ ਲਿਖੀ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਉਤਾਨਪਾਦ ਦੀਆਂ 2 ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੁਨੀਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਰੀਚੀ। ਸੁਨੀਤੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਧਰੂ ਹੈ ਤੇ ਸੁਰੀਚੀ ਦਾ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਜੇ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬੈਠਾ ਧਰੂ ਤੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਸੁਰੀਚੀ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਬਾਹੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਾ ਕੱਢਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਆਏ ਹਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਚਾ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਮਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਰਾਜੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੈਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੋਲੀ ਦੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਰਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀ? ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਬੱਚਾ ਤੈਸ਼ 'ਚ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਗੋਦ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਸੀ ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਗੋਦ 'ਚ ਬਹਿਣਾ। ਮਾਂ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦਵੈਸ਼ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਠੰਡਿਆਂ ਕਰਤਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਖਾਂ ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਧੀ, ਵਿਆਹੀ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਉਦਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਭਗਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਦੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀ ਜਿੱਥੇ ਪਿਓ ਬੈਠਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਅੱਗ ਈਰਖਾ ਦੀ 'ਚ ਮਰੇਗਾ ਮੱਚੇਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੋਰ ਲੱਭ ਲੈ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚਲਾ ਜੇ, ਪਦਵੀਆਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦਿੱਤੀ। ਧਰੂ ਹੱਸਦਾ ਕਰ ਆਇਆ, ਕਰ ਪਿਆਰ ਪਿਓ ਕੁਛੜ ਲਿੱਤਾ, ਬਾਹੋਂ ਪਕੜ ਉਠਾ ਲਿਆ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਤਰਈ ਕੀਤਾ। ਡੱਡੋ ਲੀਕਾ ਮਾਂ ਪੁੱਛੇ ਤੂੰ ਸਾਹਵਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੀਤਾ? ਸਾਹਵਾਣੀ ਹਾਂ ਜਨਮ ਦੀ ਨਾਮ ਨਾ ਭਗਤੀ ਕਰਮ ਦ੍ਰਿੜੀਤਾ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿਸ ਉਦਮ ਤੇ ਰਾਜ ਮਿਲੇ? ਪਰ ਉਹਦਾ ਫੁਰਨਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਾਰ ਦਿਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਤਰੂ ਤੇ ਸਭ ਹੋਵਨ ਮੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਰਾਧੀ ਹੈ ਜਿੱਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਪਤਤ ਪੁਨੀਤਾ।
बाहर चलिया करन तप मन बैरागी होए अतीता। 5 साल का बच्चा निकल गया जी, किन्नी क उम्र है, 5 साल का बच्चा छोटा जा, उन्हें माँ ने कपड़े बंद ते तुर पिया। रस्ते विच फिर नारद जी मिले, 2 नारद होए ने, एक नारद चुगलखोर होया, ये भगती सूत्र नारद का। एक नारद ने देखा बच्चा चलिया, उन्हें कहा पुੱਤ ਹੁਣ चल पिया ना तो पिछा ना मुड़ी। होए बैरागी, वो बैरागी हो गया। बाहर चलिया करन तप मन बैरागी होए अतीता। नारद मुन उपदेशिया नाम निधान अम्यो रस पीता। कहंदा तू कामना सहित भगती करन चलना है, तू ये नहीं पूछया मां नू रब किवें मिले, तू ये पूछया मेरे प्यो का तख्त किवें मिले। तेरे प्यो के तख्त वरते कई तख्त तेरे पिछे जाणगे, तू रब मंग। उत्थे नाम निधान के है, नाम निधान अम्यो रस पीता। पिछों राजे सद्या अवचर राज करो नित नीता। पुੱਤ तू आ सारा राज लै। ते महाराज कहते हार चले, ये तुक च बहुत वड्डा तत्त है। हार चले गुरमुख जग जीता। सुनियो, जिहड़ा अंदरों हार जाता, निमरता नाल अंदरों डिग पैंदा है, दुनिया कहती है थले ला दिता। हार गया तो पता ही उदों लगा मतरई ने हरा दिता, तो सच्ची मुच्ची ध्रुव सदा वास्ते अटल हो गया। सुरुचि तो अटल नहीं ना, अटल भयो ध्रुव जाकै सिमरन, तू जाकै सिमरन अर निरपै पद पाया। गुरु तेग बहादुर कहते ने जे तेनों इन्ने घरों भी धक्के पैण, सके बाप है ना, बाप भी धक्के मारदा। महाराज कह रहा अटल भयो ध्रुव जाकै सिमरन अर निरपै पद पाया। दुख हरता, ये दुख दूर करदा है। ये बिद को स्वामी इहो जिहा ही जिहड़ा ध्रुव दा दुख दूर कीता। तैं काहे बिसराया फिर तुक मन रे प्रभ की शरण विचारो। तैं काहे बिसराया, अगे है जब ही शरण गही कृपा निध। कृपा निध अर्थ कृपा दा खजाना वाहिगुरू जी। जब ही शरण गही कृपा निध गज गराहा ते छूटा। गज का लफ्जी अर्थ हाथी है जी। उंज गुरु ग्रंथ साहिब च एक गज का अर्थ मिलना भी है। मन मेरो गज जेवा मेरी काती। इत्थे गज के अर्थ ने हाथी। महाराज कहते ने देखो गज गराह ते छूटा। गराह दा अर्थ तंदुआ। एदियां साखियां पुराणा विच वख वख ने, पर सीधी सौखी जिहड़ी है असल च एक होया देवल रिखी। वो बड़ी भगती करदा सी ते कली भगती भी हंकारी बना देंदी है जे हथी सेवा ना होवे तां। यही करो, पुराने समय शराप देंदे सन। भगती सी गुस्से च आ जाना, क्योंकि गुस्से नूं मार दी सेवा ही है, विखावे ले नहीं। उत्थे जी वो देवल रिखी बड़ी भगती वाला सी। वो इशनान करन गया तो एक गंधर्व होया, दा नाम सी हूहू। ना पुराने ने, मैं पुराण दी कहा हूहू। उन्हें की कीता जी, मजाक चा कीता। वो रिखी कपड़े ला के नान तुरिया, वो टुब्बी मार के उसदी ना लत्त खिंच दी, जिवें मजाक किया, शुगल किया। वो देवर इत्थे डिग पिया। वो अगों कहंदा गल सुण ओए गंधर्वा, तू मेरी लत्त खिंची, अगले जन्म तेनों हाथी दा मिलेगा, तेनों तंदुआ खिंचेगा। ये वो घटना है, क्योंकि मैं बेनती की पुराण ने। हुण उत्थे गुरु तेग बहादुर साहब उस चीज़ नूं कोट कर रहे। वो सच्ची मुच्ची हाथी बन गया। ये तलाब च गया, ये हाथी बन के। इनू फिर तंदवे ने, कई मगरमच्छ कहते हैं, कई तंदवे दे कहते हैं, काफ़ी लम्मी उहदियां तंदां हुंदियां ने, जकड़ लैंदा। उन्हें हाथी नूं जकड़ लिया। जदों डूंघे पानी चले जान लगा, उत्थे उगे सन फुल। फिर पुरातन दा याद आ गया, उन्हें फुल चुक के सुंड नाल उच्चा चा कीता ते रब अगे प्रकार की। रब ने हाथी की पुकार सुन के तंदवे दियां तंदां वड़ दित्तियां। महाराज गुरु तेग बहादुर कहंदा बस इस तरह कर, जिहड़ा तंदवे दियां तंदां वड़ दिंदा है, तू उहदी शरण च पै जा। हाथी बेबस हो गया। जब भी शरण गई कृपा निध गज गराह ते छूटा। मैं इत्थे शब्द मम्मा हा, मम्मा हा सिहारी नहीं लगी, महिमा नहीं होगा। महिमा महिमा हा इनू सिहारी नहीं लगी, अर्थ महिमा ही ने। महिमा नाम कहा लव बरनू, कित्थों तक मैं नाम दी सिबत करा, मन रे प्रभ की शरण विचारो। महिमा नाम कहा लो बरनू, मैं वर्णन करा। महाराज कहने राम कहत, कक्का हा तत्ता है कहत, राम कहत
ਬੰਧਨ ਤੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹਾਥੀ, ਤੇ ਟੂਟਾ, ਉਹਦਾ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਅਖੀਰਲਾ ਪਦਾ ਹੈ ਅਜਾ ਮਲ ਪਾਪੀ। ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਰਥ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਅਜਾਮਲ ਤੇ ਜਮਕੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਾਪੀ ਸ਼ਬਦ ਜਗ ਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਰਥ ਬਦਲ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਅਜਾਮਲ ਪਾਪੀ ਜਗ ਜਾਣੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਜਗ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅਜਾਮਲ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ। ਅਜਾਮਲ ਪਾਪੀ ਜਗ ਜਾਣੇ ਨਿਮਖ ਮਾਏ ਨਿਸਤਾਰਾ। ਨਾਨਕ ਕਹਿਤ ਚੇਤ ਚਿੰਤਾ ਮਨ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਨ ਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚਾਰੋ। ਨਾਨਕ ਕਹਿਤ ਚੇਤ ਦਰ ਤੇ ਚੇਤੇ ਕਰ। ਚਿੰਤਾਮਣ ਇਹ ਉਹ ਮਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਚਿੰਤਾਮਣ ਇੱਕ ਮਣੀ ਮੰਨੀ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਸ ਮਣੀ, ਨਾਗ ਮਣੀ। ਚਿੰਤਾਮਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮਣੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁਝ ਮੰਗੀਏ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮਣੀ ਸਿਰਫ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਗੇਗਾ। ਨਾਨਕ ਕਹਿਤ ਚੇਤ ਚਿੰਤਾ ਮਨ। ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਮਨ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿੰਤਾਮਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ। ਤੈਂ ਪੀ ਉਤਰਹਿ ਪਾਰਾ। ਜੇ ਅਜਾਮਲ ਉਤਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਉਤਰੇਗਾ, ਪਰ ਮੰਨ ਲੈ। ਅਜਾਮਲ ਬਾਰੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਿਤ ਸੀ, ਬਾਪ ਰਾਜ ਪੰਡਿਤ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਉਸਤਾਦ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਣਾ, ਉੱਤੋਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਈ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਈ ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ। ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਵੇਸ਼ਵਾ ਦਾ ਕੋਠਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਤਨੀ ਸਨ, ਬੱਚੇ ਸਨ, ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਛ, ਜੰਗਲ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਝੌਂਪੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਇਹਦੇ ਫਿਰ 6 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਤੰਗ ਆ ਗਿਆ, ਚਿੜੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਉਹ ਖਾਣੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਮਿਲੇ, ਸਾਧੂ ਮਿਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਪੰਡਿਤ ਵਿਦਵਾਨ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਕੋਟ ਕੀਤਾ। ਅਜਾਮਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪੁੱਤਰ ਖੇਤ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਕਹਿਤ ਨਾਰਾਇਣ ਬੋਲਾਰੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੋਟ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ 6ਵਾਂ ਪੁੱਤਰ 6 ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪੁੱਤਰ 7ਵਾਂ ਜੰਮਣਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਾਰਾਇਣ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਨਾਰਾਇਣ ਰੱਖਿਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਨਿੱਕਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਰਾਇਣ ਨਾਰਾਇਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਹੇਤ ਪੁਕਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇਖੋ। ਪੁੱਤਰ ਹੇਤ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਨਾਰਾਇਣ 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 ਕਹੇ। ਸੱਚੀ ਐਵੇਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸੁਰਤ ਜਾਗ ਪਈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾਇਣ ਜਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਾਰਾਇਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮਣਾ ਇਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੱਧ? ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਅੱਜ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਥੰਮੀ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੀਨ ਰਛਕ ਨੇ, ਸੰਕਟ ਹਰਨ ਨੇ। ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਜਾਮਲ ਪਾਪੀ ਜਗ ਜਾਣੈ। ਅਜਾਮਲ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਗਤ ਜਾਣਦਾ। ਨਿਮਖ ਮਾਹੇ ਨਿਸਤਾਰਾ, ਨਾਨਕ ਕਹਿਤ ਚੇਤ ਚਿੰਤਾ ਮਨ। ਤੈਂ ਪੀ ਮਨ ਰੇ। ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਏ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਕਹਿਤ ਚੇਤ ਚਿੰਤਾ ਮਨ, ਤੈ ਪੀ ਉਤਰੈ ਪਾਰਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਖੀ ਰੂਪ ਸੇ ਸ਼ਬਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।